SC/ST कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला बीते दिन लुधियाना विच एक धार्मिक समागम विच शिरकत करन पहुंचे। विजय सांपला ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते हुई घटना की सख्त शब्दों में निंदा करदिआं कहा कि यह अणमनुखी घटना वापरी है जो तालिबान अते ISI वालों अक्सर की जाती रही है अते अज साडे देश विच भी एक घटना हुई है अते उन्होंने कहा कि यह बहुत ही मंदभागी गल है। साडे गुरुआं ने कदे भी अजिहे राहां ते चलण दा सुनेहा नहीं दिता सी। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए अते जो करदा है उस खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए है, पर इस तरह तसीहे दे के किसी का कतल करना सही गल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसका कतल होया है वह एक दलित सी, इस करके उन्होंने इस संबंधी हरियाणा ते पंजाब के DGP नूं भी इस मामले ते लिखिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंधी अकाल तख्त के जत्थेदार नूं भी एक पत्र लिखिया है कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते निहंगा वालों इस घटना नूं अंजाम दिता गया है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पंजाब के सरहदी इलाकों में बहुत तेज़ी नाल धर्म परिवर्तन हो रहा है जो देश की अखंडता लई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ते ठल पाउणी जरूरी है पर अजिहियां घटनावां इसनूं वधावा दिंदियां ने। उधर विजय सांपला नूं जदों भाजपा के मंत्री नाल निहंग सिंह की फोटो वायरल होने संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी नाल तस्वीर होने नाल उसकी नेड़ता या उसके संबंध जाहिर नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि निहंग जथेबंदियां ही ये साफ कर चुकियां ने कि सरकारी जथेबंदियां दी तोमर नाल मुलाकात हुई सी। उधर दूजे पासे कांग्रेस के विधायक वालों एक दलित नौजवान की कुटमार करन ते उन्हां सख्त नोटिस लैंदिआं कहा कि पंजाब विच CM अते विधायक ऐसी होण ते इस दे बावजूद एक दलित नौजवान की बुरी तरह कुटमार की जाती होवे ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ते सख्त नोटिस लिया है ते पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी भूमिका सही तरह नहीं निभा रहे हैं। जानते हैं कि असीं अज भगवान वाल्मीकि जी का अज प्रगट दिवस है और उन्होंने पूरे देश ने पूरी दुनिया के विच उन्होंने इस दिहाड़े नूं बड़ा हुम हुमा के मनाया जाता है और अज उस दे निमित्त मैं लुधियाने आया। इस तो बाद कार्यक्रम क्योंकि इस्लामगंज जिहड़ा उत्थे कार्यक्रम है यार शांत रहो यार एक मिनट यार हाँ जी और अज उन्होंने अपनी नस्तमक होने लई मैं इत्थे आया और असी सारियां खुशियां साझियां करनी आया। और अज जिथे ना सिर्फ वाल्मीकि समाज तुसी देख रहे हो कि समुचा समाज जिहड़ा है एक सरबत समाज जिहड़ा है वो अज पूरा गुरु जिहड़ा है भगवान वाल्मीकि जी के इस दिहाड़े नूं मनाउण दे लई है और उहदे लई विशेष रूप से गौरव गोरा जी और गुरदेव देवी जी पुष्पिंदर जी सारे जसवीर सिंह जस्सा जी जिन्हां दा बहुत वड्डा रोल दिया और इन्हां दा ये सी इच्छा सी कि मैं इस कार्यक्रम च आवां और मैं आज उस निमित्त इस कार्यक्रम स्वागत नूं किद्दां देखदे हो? बड़े जोर शोर नाल पटाके भी बजे और उहनूं देख के की कहंदे? देखिए एक समाज दे विच पूरे समुचे समाज दे विच एक उत्साह तां है और असी सारे ही अपनियां गुरुआं पीरां दे जिन्ने भी दिन दिहाड़े आउंदे त्यौहार सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ और असी सारियां खुशियां मना के करते हैं और मैं काफ़ी लंबा दूरी तो पैदल चल के आना पिया क्योंकि रश बहुत सी और बहुत जगह के उत्ते स्वागत रखे हो सीगे और तुसी सारे ने आप भी नोट किया कि बहुत वड्डा लोगों च उत्साह भी है क्योंकि मैनू अनुसूचित जाति आयोग की जिम्मेवारी मिली है और उस तो बाद मेरा ख्याल इस किसी धार्मिक कार्यक्रम के तौर के उत्ते मैं पहली बार लुधियाना सर अमूमन देखा जाता कि BJP का विरोध किया जाता, लीडर का विरोध किया जाता, पर इत्थे इस प्रोग्राम के किते ना किते आतिशबाजी हुई है बड़े अच्छे तरीके नाल। लगता है कि 2022 के इलैक्शन के भी इदा का रिस्पॉन्स रहूगा। देखिए मैं कमीशन का चेयरमैन हाँ ना कि किसी राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल भी सारे आपो अपने तौर के उत्ते ऐसे दिहाड़े मनाउंदे ने। सो मेरा इत्थे आमद जिहड़ी आ वो किसी व्यक्तिगत या किसी दे राजनीतिक पक्षों नहीं है, ये धार्मिक पक्षों है और आयोग का जिहड़ा काम है किसी राजनीतिक तो परे हट के काम करना हुंदा और मेरा तो क्योंकि आयोग अनुसूचित जाति आयोग के लिए ते भगवान वाल्मीकि जी का दिहाड़ा बहुत वड्डा एक अहम स्थान रखता है और उस दे लई असीं आए हैं और ये मेरा ख्याल नहीं कि आपां साडी संस्कृति किते दिन दिहाड़े त्यौहार मनाउण दा भी ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਸੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਰ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੱਤੇ ਤਵਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਤਾ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਥਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਵਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ DGP ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਦੇਖਿਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੰਪਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਸਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਛੇਤਰ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ। ਅਰੇ ਬਈ ਕੌਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤ ਪੰਥ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਠਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਭੋਗ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ। ਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਮਾਨਵੀय ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਸਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਐਸਸੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸਸੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਐਸਸੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟਣ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, MLA ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ PBC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।